السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والعرض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے اور یہ ہے پیر ساتو شامی کی۔ اللہ معاف فرمائے، ان کے نزدیک بزرگوں کا مقام، بابوں کا مقام، ان کے پیروں کا مقام، ان کے اماموں کا مقام، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، رب العالمین سے بھی زیادہ ہے ان کے نزدیک۔ اللہ معاف فرما دے۔ یقین مانیے بڑا ہی ڈر لگتا ہے ان کی یہ گفتگو سن کے، اور بڑی حیرانگی والی بات ہوگی ان کے دماغ میں ہے کیا۔ اور اگلی بات میں کرتا چلوں، وہ کہتے ہیں نا، جہاں پہ شرک ہو وہاں پہ عقل نہیں ہوتی، اور جہاں پہ عقل ہو وہاں پہ شرک نہیں ہوتا۔ وہ ایک مشرک تھا نا، مشرک، آپ کو پتہ ہی مشرک کسے کہتے ہیں۔ وہ ایک مشرک تھا نا، وہ جا رہا تھا رستے سے، تو اس نے دیکھا کہ آم ہے، آم کا درخت دیکھا تو آم اوپر لگے ہوئے تھے، یعنی درخت کے اوپر، اور نیچے دیکھا تو تربوز، یعنی تربوز لگے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگا واہ اللہ، آم اوپر لگا دیے ہیں اور تربوز نیچے لگا دیے ہیں۔ مشرک تھا نا، مشرک کے پاس عقل نہیں ہوتی، تو وہ نا آم کے درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اب اوپر سے ایک آم ٹوٹ کر گرا نا، اس کے آ کے ناک پہ لگا۔ ناک پہ جب لگا نا تو جلدی چھٹ کر کہنے لگا اللہ جی تسی ٹھیک ہو، اگر جتھے امب لگا نا ایتھے اگر تربوز لگا ہوندا، دوانا لگا ہوندا تے میرے نک تے وجنا تے میرے نال کام ہو جانا سی۔ استغفر اللہ معذرہ، یعنی مشرک کی عقل ایسی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو گفتگو ان کی بھی سناؤں گا، اور یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے نا، یہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنی ملفوظات کے اندر لکھا ہے۔ پھر آپ خود ہی سوچیں کہ آپ احمد رضا بریلوی کو کیا کہیں گے، یہ آپ نے خود ہی سوچنا ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سطح آپ پر چل رہے ہیں، پانی پر چل رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے پانی پر چل رہے ہیں۔ ایک شخص دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت آپ پانی پر چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں جیسے انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے، پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ وہ شخص کہتا ہے جنید بغدادی میں نے بھی دریا پار کرنا ہے، مجھے فرمائے میں بھی کچھ پڑھوں۔ فرمایا تو پڑھتا رہے، یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے۔ اب اچانک من شر الوسواس الخناس، ایک خناسی وسوسے والا آیا، فقط توحید والا، حقیقی توحید والا نہیں، حقیقی موحد نہیں تھا، نام نہاد موحد، وہ توحید جو انسان کو اولیاء کی توہین پر مجبور کرتی ہے۔ شیطان آیا، شیطان آ کے کہتا ہے خود جنید یا اللہ پڑھ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہے یا جنید، وہ اللہ جو جنید کی سنتا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا؟ جو جنید کو دریا پار کرا سکتا ہے تجھے کیوں نہیں کرائے گا؟ تو یا اللہ کہہ، وہ یا اللہ کہتا ہے، تو یا جنید کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا بات تو درست ہے۔ اب یہ اس کے ایمان کا امتحان تھا، اگر اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتا، مثال کے طور پر یہ بڑا ہی ڈینجرس خطرناک مرحلہ تھا، اگر وہ یہ کہتا اللہ مدد نہیں کر سکتا تو کافر ہو جاتا۔ تو اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ کہتا ہوں۔ کہتا ہے یا اللہ، ایک مرتبہ یا اللہ کہا، فوراً پانی میں ڈوب گیا۔ اب ڈوب رہا ہے، کیوں ڈوب رہا ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ یا اللہ کہا، اس لیے کہ کس کی سن کر کہا۔ مجھے پہلی مرتبہ کہنے کا مزہ لینے لیجیے، پھر دوسری مرتبہ کہوں گا کس کی سن کر کہا، کس کی سن کر کہا۔ بڑے شیطان گلیوں میں پھر رہے ہیں، اللہ تبلیغ عبادت تقوی پرہیزگاری، ہم کہتے ہیں بلاتے تو اللہ کی طرف ہیں، ارے یہ نہ دیکھو کس کی طرف بلاتے ہیں، یہ دیکھو بلانے والا کون ہے۔
बुलाने वाला कौन है, अगर गुस्ताख है तो बर्बाद कर देगा। जुनैद बगदादी वो देखते हैं, उसने कहा या अल्लाह डूब रहा है, कहता है हजरत बचाइए। जुनैद बगदादी फरमाते हैं तुझे कहा है या जुनैद कह, उसने फौरन कहा या जुनैद, फिर पानी पर चल रहा है। अब जहन में वसवसा तो पैदा हो गया कि ये क्या बात है, या जुनैद कह रहा हूं, पानी पर चल रहा हूं, या अल्लाह कह रहा हूं, डूब रहा हूं। अब सवाल तो करना चाहता है, एतराज तो करना चाह रहा है, लेकिन अब मरता क्या ना करता। उसने कहा अब बचाया जा रहा है जुनैद के नाम पर, तो अब पहले पानी क्रॉस कर लूं, फिर बाद में अपने फतवे दे लूंगा। जहन बचाने के लिए या जुनैद पढ़ता पढ़ता दरिया अबूर कर लिया। जब जाता है तो कहता है जुनैद बगदादी माजरा क्या है, मैंने अल्लाह का नाम लिया तो मैं डूब रहा था, आपका नाम लिया तो बच गया। फरमाया तू अभी जुनैद तक नहीं पहुंचा, अल्लाह तक पहुंचने की बातें कर रहा है। जहां कहीं आप जाते वो भी दौड़ के बैठ जाता, जहां कहीं जाते मजलिस में वो भी साइड पे बैठ जाता, हर वक्त साथ रहता। एक दिन आप मजलिस में बैठे थे तो आप हर वक्त उस कुत्ते को, कि वफादार कुत्ता है, हर वक्त पीछे रहता है, हर वक्त पीछे रहता है, उसकी इस अदा पर जो प्यार आया तो हज़रत जुनैद बगदादी ने उस कुत्ते पर तवज्जो कर दी, उस पर तवज्जो कर दी। तवज्जो की तो फरमाते हैं कि उसके बाद वो कुत्ता अब शहर बगदाद में जहां बैठता 30-40 कुत्ते उसकी मजलिस में अदब के साथ बैठ जाते थे। वो कुत्ता जहां बैठता 30-40 कुत्ते उसकी मजलिस में अदब के साथ बैठ जाते। तो गोया उस कुत्ते पे नजर हो गई तो कुत्तों को भी पहचान हो गई कि अब ये नजर वाला कुत्ता है। कुत्तों को भी समझ आ गई, अगले वक्त के कुत्ते थे ना, आज के दौर के नहीं थे। कुत्तों को भी समझ आ गई कि इस पर वली की नजर हो गई है, और वली की नजर हो जाए तो कुत्ता भी आम कुत्तों जैसा, कि कुत्ते पर वली की नजर हो जाए तो कुत्ता भी आम कुत्तों जैसा नहीं रहता। ये तो कुत्तों को, बगदाद के कुत्तों को खबर है। और ताज्जुब की बात जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, ये जो वाक़या पीर साकब शामी ने बयान किया ना, ये आमर रज़ा खां बरेलवी की किताब है मलफूजात, और हिस्सा अव्वल है और पेज नंबर है 106 यानी 106। लिखा ये है कि एक मरतबा हजरत सैयदी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दजला पर तशरीफ लाए हुए थे और जा रहे थे, या अल्लाह कहते जा रहे थे, या अल्लाह मदद कहते जा रहे थे। पीछे से एक बंदा आया, उसने ये बात कही कि मैं भी ये दरिया पार करना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूं। तो आगे से जुनैद बगदादी कहने लगे कि तू कह या जुनैद कह, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। क्या इस बुजुर्ग का, ये जो बाबा है जुनैद बगदादी, क्या इसका मुकाम अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह, आप खुद सोचें ये कहां तक बढ़ा रहे हैं। जुमला कैसे मैं दोहराऊं, आप हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसा बंदा है, कह रहा है ये जुनैद कहता जाओ तो बच जाएगा, तू पार लग जाएगा। ऐसा है कि थोड़ी देर गुजरी, उसके दिल में वसवा डाल दिया उस बंदे के, किसने है जी, शैतान ने वसवा डाल दिया कि वो जो बंदा है जुनैद बगदादी, वो तो या अल्लाह कह रहा है, या अल्लाह मदद कह रहा है, और वो पार लग रहा है, कहीं दरिया पार कर रहा है, चल रहा है। तो तू या जुनैद कह रहा है, तू भी या अल्लाह कहना। कहते ही उस बंदे ने या अल्लाह कहना शुरू किया, वो डूबना शुरू हो गया। अल्लाह माफ फरमा दे, अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। इनके कहने का यानी आमर रज़ा खां बरेलवी के कहने का मतलब ये है कि या अल्लाह मदद कहा ना, तो वो डूबना शुरू हो गया। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह यानी अल्लाह के नाम पे ऊपर डूबना शुरू हो गया। अल्लाह माफ फरमाया। यकीन मानिए, अब खुद सोचे कि ये आमर रज़ा खां जो बरेलवी है, लोग तो इसको पूछ रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। यकीन मानिए जितनी तरजीह इसको दे रहे हैं ना, मैं कहता हूं अल्लाह ये जो तरजीह आमर रज़ा खां बरेलवी को दे रहे हैं, अल्लाह इनके दिल के अंदर अल्लाह के कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दे, ताकि ये छोड़कर, इमाम रज़ा खां बरेलवी को छोड़कर कुरान की तरफ आ जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ आ जाए। यकीन मानिए, इसको आप क्या कहेंगे,
कहां तक इन लोगों ने मुकाम पहुंचा दिया अपने बुजुर्गों का। फिर पहुंचा कौन रहा है? अहमद रजा खां बरेलवी, और हैरानगी उनके ऊपर है। और मैं बार बार ये कहता होता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें अपना कुरान दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, हम कुरान को फॉलो करें, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को फॉलो करें। जबकि एक तरफ देखेंगे आप ये वो तबका है, यानी बरेलवी तबका जो है, सारी उम्र इन लोगों ने अवाम उन्नास को गुमराह ही रखा है, और दुख इन पे नहीं है, उन पे ज्यादा जो पास बैठकर वाह वाह करते हैं, सुभान अल्लाह करते हैं, उन पे ज्यादा दुख है। कभी उन्होंने उठकर कहा ही नहीं कि मौलवी साहब ये जो वाकया बयान कर रहे हैं ये कुरान में है, ये हदीस में है, ये जो आप अपने बुजुर्गों की स्टोरियां सुना रहे हैं कि बाबा जी हवाओं में उड़ रहे हैं और बाबा जी की जूतियां भी हवाओं में उड़ रही हैं, क्या इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक है? शरीयत के साथ कभी नहीं पूछा। बस सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे, और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नुरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।